Okay, greetings to you all. Those who listen to me on YouTube, greetings to you from New Jersey Grace Fellowship. This will be a blessing to you today. Okay, today we're going to talk about how to rightly divide the Word of God. So we talked about 3 different principles how to rightly divide the Word of God. How many of you remember that? 3 things, 3 principles which I discussed, which I learned in my life over a period of 15 years. And I used those principles in my daily life to rightly divide the Word of God. And I see tremendous way of understanding the Word of God, which you never come to a way which you will distort the Word of God. Are you? Okay. So before I get there, I want you to get this verse first. Otherwise, somebody can come into a conclusion that we are not taking every verse. All scripture, 2 Timothy chapter 3, verse 16 says that. Can somebody read that? Just read from here. All scripture is given by inspiration of God and is Profitable for doctrine, for reproof. for correction, for instruction in righteousness. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for correction, and for the righteousness. Are you seeing it? I want everybody's attention here, okay? So we're going to get to something very important. I think it's going to be very important, and that's going to change your life. That's the way how you're going to read the Bible, how you're going to see Christianity. Tonight is going to change the way you're going to understand the Bible. And it's going to benefit the whole world, and it's going to benefit you. Okay? So we believe, according to 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is inspired by God. That means from Genesis to Revelation, 66 books is written for us, for our knowledge, for our understanding. All 66 books are written for us. We are not missing even, we are not taking even one verse out from the 66 books. I want you to get this point. Even one verse from the scripture, 66 books, you cannot take it out. So all 66 books is written for us, but we have to understand what is written to us who live in the body of Christ. Written for us and written to us. Say with me, written for us and written to us. Written for us and written to us. All 66 books are written for us, but some books are written specifically for those who live in the body of Christ now. Okay? So I want to summarize what we learned last time. I want to go one by one. And I will say, take this verse too. തിമത്തിയോട് പൗലോസ് പറയുന്നത്, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly divide the word of God. അപ്പോൾ തിമത്തിയോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, Timothy, you need to study the scriptures. I sometimes wonder that not many people spend time to study the word of God. Every believer, if you're born again and is a part of the body of Christ, you have a calling. It is your duty to study the scripture, to understand it and rightly divide it. Whether you are, if you can read it, whatever age you are, it is your duty to study, understand it, rightly divide it, and let the other people know. ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജ്ഞ മർമ്മത്തിൻ്റെ ഗൃഹവിചാരകന്മാരാ. വലിയൊരു മർമ്മം ദൈവവചനത്തിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു മിസ്റ്ററി ഹാസ് ബീൻ ഹിഡൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മർമ്മത്തിൻ്റെ ഗൃഹവിചാരകന്മാരാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭയിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും. Are you taking the responsibility of that? Each person who is sitting here is a steward of the mystery of Christ. Each person, not just one person who is preaching or teaching, every person in the body of Christ has a role to study and they get an approval from God that you can rightly divide the word of God. What I see nowadays is like there is so many people on the pulpit, they haven't spent their time, they haven't earned the right to be on the stage that I studied so that I can rightly divide the word of God.
Unless you rightly divide the word of God, what is written for the whole world, you will take it as written to you. Are you seeing it? ഏത് അതാണ് റൈറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നോക്കണം, ഈ 66 ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഗാഡ്. ബട്ട് സോ മച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബൈബിൾ. വൈ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. പക്ഷെ ബൈബിൾ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്, it can get you into confusion. That's why so many denominations, so many divisions, so many different teachings. Why? Because we are not rightly dividing it. If you rightly divide it, every person in this world is going to talk about the same truth. I want you to get this point. If you and me know how to rightly divide the word of God, irrespective of where you are living now, you preach the same, I preach the same, everybody is going to preach the same message. Are you getting it? So what is the thing here? Rightly divided. So in the we spoke about three things, three principles which we can rightly divide the word of God. How many of you remember that? Do you remember this? Number 1, I said Genesis 1, 2, 3 is the big picture of the Bible. Genesis 1, 2, and 3 gives the big picture of the Bible. Everything what is in the Bible is hidden there in a capsule form. The other day we were discussing about the Adam, Eve got separated out from Adam. Now Paul says now there's a mystery revealed here now. The body of Christ and the church. It is in Genesis 1, 2, 3. There is so much. Okay, so I'm not going to get there. We already discussed it. Okay, this one. Now you see that ഈ big picture, Genesis 1, 2, 3 ഉള്ള big picture, അത് put together ചെയ്യുന്നത് ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാ ജനത്തും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Are you seeing it? Because I always look at for my 15 years of Bible study, I understand that nobody in this world right now knows everything in the Bible. One person knows a particular area, the other person is expert in another area, other person is good in some area, but nobody gets the full picture. After listening to so many great preachers, this is the understanding that I come to. Nobody knows everything. But as the body of Christ, I said before, if each body part function and unite together, we will get the big picture. That's why it's a combination. Everybody is putting it together. The perfect example is like during the retreat time. You remember this one? How many of you were there putting that together? Huh? How many of you? Just raise your hands. At least you put one puzzle. How did you get to the full picture? Always looking at the box. Looking at the box, you got a big picture understanding. You know that it's looking at a lion and 2 cups. Are you seeing it? So every time that big picture is in your mind, then looking at the big picture and then you putting the pieces together. That's how in the Bible, every time when you see Genesis 1, 2, 3 as the big picture, and every time when I get a new revelation, I look at it. Does it align with the big picture? Does it align with the big picture? Does it align with the big picture? Are you seeing my point? If it doesn't align with the big picture, I'll just wait. I cannot put this together. So I'll just reject that one. Are you getting it? Anytime. See, one of the things is like if you don't have a big picture, you're never going to connect it. You put the pieces in the wrong places and you're going to come up and interpret in a totally different way. അതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സഭയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ആ ബിഗ് പിക്ചർ കാണാതെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു പീസിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ബിഗ് പിക്ചർ കാണാതെ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ആൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിംഗിൾ that small puzzle piece. That's the biggest problem now. So anytime you're going to interpret the Bible, you look at the Genesis 1, 2, 3. Okay, it aligns with it. It aligns well. Okay, this is great.
That's the way I look at it in the way I preach or look, I reveal the word. I see that, okay, it well aligned with it. I don't care who is agreeing with me. It aligns well with the Genesis 1, 2, 3 big picture. Number one. Number two, we talked about this one for 6 months. The human system is what are the three things? So the Bible is written for the spirit, for the soul, and the body. Unless you rightly divide the spirit, soul, and the body, you're going to take some verses which is written for the body, and you will take it as for the soul, and then you'll confuse the whole world. Are you seeing it? This is so essential. I remember that when we started learning this in 2007, I said, oh my God, this is the biggest point that we got to rightly divide the word of God. Point number 2. And point number 3. This is every scripture has to pass through the cross. ഏത് ദൈവവചനത്തിലെ ഏതൊരു വാക്യം എടുത്താലും you have to make it pass through the cross. If it doesn't pass through the cross, you cannot explain it. Because we are a generation that is living after the cross. യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ നടന്ന ആ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്കിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ആ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമുള്ളതേ ഉള്ളൂ യു ക്യാൻ പ്രീച്ച് ഇറ്റ്. ആർ യു സീയിങ് ഇറ്റ്? ദിസ് ഈസ് എ ബിഗ് പോയിന്റ്. Okay? Can you see it? Every scripture. So when you read an Old Testament scripture, don't take it and interpret that way. Pass it through the cross. It's like I put an example. I gave an example last time. It was like I think it's even Mark 11 പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ പിതാവാം ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Is that applicable now? നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പിതാവ് ക്ഷമിക്കത്തുള്ളെന്ന് മാർക്ക് 11 മർക്കോസ്, ഇത് പുതിയ നിയമത്തില, but that is before the cross. When you pass it through the cross, what will be the outcome? Christ has forgave you, therefore you forgive others. ക്രിസ്തു എന്നെ മൊത്തം എൻ്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാ വ്യക്തിയോടെ ക്ഷമിക്കും. പിതാവാം ദൈവം ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപം മൊത്തം ക്ഷമിച്ചു എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ വ്യക്തിയോടെ ക്ഷമിക്കും. Christ forgave me, therefore I forgive others. Explaining what New Testament is actually is not just Matthew, Mark. No, that's what we're going to get. Yes. You understand what I said? Most people think that Matthew, Mark, Luke, John is that New Testament starting. No, that's not true. It is in the Bible. You look at, say, New Testament and Old Testament, you see New Testament there, but actual New Testament, the new covenant started after the resurrection of Jesus. Are you seeing it? So Matthew, Mark, Luke is the fulfillment of the law. Okay, we'll get there. Okay? So you got it, three steps. What is the first? I wanted to get an interactive way. Big picture. Number 2. Spirit, soul, and body. Number 3. Every scripture must pass through the resurrection and cross. Pass through the cross. Pass through the cross. That's why you need to study. You need to study. You cannot just take one verse and trying to interpret based on your understanding. You don't even have a big picture. How are you going to put it? Okay? Now, this is going to be... Okay. Now, once you pass it through the cross, what is going to come out? This is my study, okay? If you pass it through the cross, the only epistles that will totally pass it through the cross is 13 epistles of Paul. Now, this is different, okay? Are you saying that? You pass it through the cross. When you pass it through the cross, the only epistles that 100% totally stay passing through the cross is Pauline epistles. I said in the beginning, all 66 books are written for us, but there are some books are written to us. To me, I totally believe it that 13 books are written specifically to the body of Christ. I'm going to explain that now. Are you getting it? I want you to get to Okay. അപ്പം നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തിയിലെ ആ സത്യത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ പോലെ പാസ് ചെയ്യണം.
പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ആ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്കിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത കാര്യം അതിന് ശേഷമില്ല. Are you seeing it? Okay. So now if you pass it through the cross, ഇനിയും നമ്മൾ pass it through the crossൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിൻ്റെ ആ 13 ലേഖനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% it is passing through. I did a test on it. 100%. But some of the ജോണിൻ്റെ ഒന്നും പോകത്തില്ല. If you confess your sins, God will forgive your sin. 1 John 1:9. Okay, so I'm not getting there. So 100% of the Pauline epistle will pass it through the cross. So what is written to us is totally the Pauline epistles. Okay. Now, why Pauline epistle? If I'm going to tell like you, what is this guy saying? People say, okay, why Pauline epistle? No, you're saying that Paul is the only person. Why Paul? നമ്മൾ അതിന് മുമ്പേ ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയും വേറെ ദൈവദാസന്മാരുടെയൊക്കെ പല നോട്ടുകളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ദൈവം കാണിച്ചതും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതാണ്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദാമിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡിസ്പെൻസേഷനായിട്ടാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റേസിൻ്റെ ടൈമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യുഗങ്ങളെ ഓരോ ഡിസ്പെൻസേഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നസെൻസ് മീൻസ് ക്രിയേഷൻ ടു ഫോൾ. ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ. ആദാമിൻ്റെ വീഴ്ച വരെയും ഹി വാസ് ഇന്നസെൻറ്റ്. ഹി ഡസൻറ്റ് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ സിൻ. ഹി വാസ് ഇന്നസെൻറ്റ്. Creation to fall. I'm not going to explain too much there. Okay, next one, the second dispensation is, അപ്പം ആ ടൈമിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫോൾ വരെ. ഫോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നൗ ലീഡിങ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഇല്ലാതെ സാക്രിഫൈസ് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ദൈവസന്നിധി വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് സെക്കൻഡ് അവരുടെ കോൺഷ്യൻസിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്പെൻസേഷൻ. അതെന്ന് പറയുന്നത് വീഴ്ച തൊട്ട് ഫ്ലഡ് വരെ. ആദാമി വീഴ്ച തൊട്ട് നോഹയുടെ ജലപ്രളയം വരെയുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്പെൻസേഷനാണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഓരോ നോക്കണം. ജനസിസ് 4 തൊട്ട് 8 വരെയാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനസിസ് 4 തൊട്ട് 8 വരെ ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ജനസിസ് 3 ആയപ്പം ആദാം വീണു. ജനസിസ് 4 തൊട്ട് അടുത്ത ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോൺഷ്യൻസ്. മനുഷ്യൻ കോൺഷ്യൻസ് കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആത്മീകമായി മരിച്ചുപോയി. ഇനി ആത്മീകമായിട്ട് അവനെ ആത്മാവിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ന്യായപ്രമാണം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണതുകൊണ്ട് ഈ ന്യായപ്രമാണമാണ് കോൺഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ കോൺഷ്യൻസ് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. രണ്ടാം യുഗം. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത് ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞു, നോവ വെളിയിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജനസിസ് 9 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെയും മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവത്തിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നത്. റീസൺ റിബല്യം കണ്ടോ, മനുഷ്യൻ്റെ റിബല്യം കണ്ടോ. ആദാമിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു, ആദാം ഫെയിൽ ചെയ്തു. നോവയും ഫെയിൽ ചെയ്തു. നോവ അതിനകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡ്രങ്കായി. നോവയോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോവ ഇതുമായി തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് ഹ്യൂമൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതു. ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം, നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഒരു സിറ്റി പണിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തോളം എത്തട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷം വലിയൊരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് കാണാനുള്ളത്, ഈ ജനസിസ് 11 നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. ജനസിസ് 11 ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നത്. അതിനകത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ ബിഗ് നേഷൻ, ലെറ്റ് us കം ടുഗദർ. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അവർക്ക് മനുഷ്യനൊരു അടയാളം കൊടുത്തു, മഴവില്ല് അടയാളം കൊടുത്തു. ഇനി മേലാൽ ഞാൻ ഭൂമിയെ വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ നശിപ്പിക്കത്തില്ലെന്നുള്ളൊരു അടയാളമായിരുന്നു മഴവില്ല്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവർ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതത് വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇത് വിശ്വസിക്കാത്തതിൻ്റെ തെളിവാണ്, okay, let us come together and build a tower that will reach heaven so that if there is a flood we will overcome it. Are you seeing it? Now it's all rebellion, man's rebellion. Now ഇനി അടുത്തതാണ് promise.
ജനസിസ് 11-നകത്ത് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിത് മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി മനുഷ്യൻ സ്വന്തമായിട്ട് വലിയൊരു കാര്യം പണിയാൻ പോകുമ്പം ദൈവം അതിനെ തകർത്തിട്ട് ദൈവം അതിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്തു. മനുഷ്യനെ മൊത്തം സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ജനസിസ് 12-നകത്ത് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. ജനസിസ് 12-നകത്ത് ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദേർ. ജനസിസ് 12-നകത്ത് 12:1 നോക്കണം. പറയുന്ന ഞാൻ ഈ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു നേഷനാക്കാം. യു സീ ദാറ്റ് 11-നകത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ എഫർട്ടാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ സ്വന്തം എഫർട്ട് കൊണ്ട് ദേ ട്രൈങ് ടു ബിൽഡ് എ ടവർ. They are trying to reach heaven without God. Man's effort to reach heavens without God. That was Babel. And now Genesis 12 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് now God is choosing one man, Abraham. Now God is saying that I will make you a big nation. I will. No effort. I will make you a great nation. Can somebody read that? Because I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Oh, you see that? അത് അതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കണേ. So are you seeing the difference? Are you seeing the difference? Okay. So അപ്പം പ്രോമിസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പ്രോമിസ് കൊടുത്ത് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തു. അബ്രഹാമിൽ കൂടെ ഒരു വലിയ നേഷൻ, ആ നേഷനിൽ കൂടെ ദൈവം ലോകത്തെ ഇടപെടാനായിരുന്നു. God is going to bless the whole world through a nation that is coming out from Abraham. Are you seeing it? Shibu, you read that, is it? Can you read that one more time? And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Thou shalt be a blessing. Genesis 11, man attempting to reach heaven by his own effort. Now Genesis 12, God reaching a man. Man's attempt, God reaching man and promising him, I will make you a great person. I will make you a nation, and you will be a blessing to the whole world. Now catch that point. You will be a blessing to the whole world. Through you, the world will be blessed. Through you. Now, അടുത്ത ഡിസ്പെൻസേഷൻ നോക്കണേ. അപ്പം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്. ജനസിസ് 15 അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അബ്രഹാം ഒരു യാഗം കഴിക്കുന്നത് കാണാം. യാഗം കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് 5 ഡിഫറൻറ്റ് ഇതിനെ വെച്ച് യാഗം കഴിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അബ്രഹാമിനോട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കവനൻ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഒരു ഉടമ്പടിയായിരുന്നു അത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിതാവും പുത്രനുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയായിരുന്നു. അബ്രഹാമിനെ ഉറക്കിക്കളഞ്ഞു. I don't want you to get there, but that is the truth. I've seen people preaching that Abraham slept. That is the reason why the Israelites were in the Egypt for 430 years. That's not true. God has made Abraham to sleep so that he can cut the covenant with father and the son. നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ചു നോക്കണം. ജനസിസ് 15-നകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, when Abraham fell asleep, a burning torch and a lamb passing between the divided the animal parts. കാണുന്നുണ്ടോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിനെ ഉറക്കിക്കെടുത്തിയിട്ട് ദൈവമാണ് പിതാവും പുത്രനും കൂടെ കവനന്റ് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇതേത് കവനന്റിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയോ? പിതാവും പുത്രനുമായിട്ടുള്ള കവനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the covenant that we live right now. Are you getting it? It's a shadow of the new covenant. This is the grace covenant. God make Abraham to fell asleep, and when Abraham was asleep, that there was a covenant was cut between father and the son. So now you can see that Abraham was keep making mistakes. Just you can see that when God said in Abraham, I will make you great, that was in Genesis 12. And you can see even after the Genesis 12, like you can see Abraham is keep making mistakes. എല്ലാവരും അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് എല്ലാവരും വേറെ അബ്രഹാം walked in perfection. No, you read the Bible. Abraham അതിനുശേഷം he was keep making mistakes. But God still counted him as righteous. You have to see that. ഇനിയും അപ്പോൾ ഈ ഏബ്രഹാം ഓരോ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവം ശിക്ഷിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? I want you to get this point. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. The covenant was between father and the son, and Abraham became a recipient of that, the goodness of the covenant. The blessing of the covenant came to Abraham. The curse of the covenant went on to Jesus. Oh, are you getting it? When two people cut a covenant, there is a curse and there's a blessing attached to the covenant. If you obey it, the blessing will come to you. If you disobey it, the curse will come on to you. So Abrahamum പിതാവും ദൈവവും പുത്രനാം ദൈവവുമുള്ള കവനന്റിനകത്ത്
Abraham became the recipient of the blessing and Jesus became the recipient of the curse. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എബ്രഹാം മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാദർ ഇസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സൺ, യു ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓൺ ദ ക്രോസ്. നീ വരാൻ പോകുന്ന യാഗത്തിൽ നീ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ലെറ്റ് ഗോ. I want you to get this point. Are you getting it? ഓരോ മിസ്റ്റേക്ക് കാണുമ്പോൾ ദൈവം കണ്ണടയ്ക്കുമല്ല. ഓരോ പാപത്തിനും ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ, അതിനൊരു പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് വിടുതലില്ല. I want you to get this point. ഒരൊറ്റ പാപം പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിനൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ എവിടെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നടക്കാതെ യു cannot walk in sin. അപ്പോൾ അബ്രഹാം he was keep making a lot of mistakes, but all those, whenever he break the covenant, all the curses has been added on to Jesus. But that is a coming sacrifice. അത് വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ സാക്രിഫൈസ് ആണ്. ഓരോ മിസ്റ്റേക്കിനും യേശുവിൻ്റെ മേൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അഴികരിങ്ങ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ, അബിമലേക്കിൻ്റെ അവിടെ പോയി കള്ളത്തരം പറഞ്ഞതും അബ്രഹാം ചെയ്ത ഓരോ മിസ്റ്റേക്കുകളും ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് ആഡിങ് ഓൺ ടു ജീസസ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ റീസൺ വൈ Abraham was making mistakes. There was no punishment those days because he was living under grace. This is the grace covenant. Okay, now ഇനി ഏബ്രഹാമിൻ്റെ കവനന്റിൽ ആയിരുന്നു ഏബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ. I want you to see it. ഏബ്രഹാമി കവനന്റിനകത്തായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കള് മിസ്രൈമിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടതും. ദ കവനന്റ് ഓഫ് ഏബ്രഹാമി കവനന്റിലാണ് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നത്. The deliverance that the Israelites got was under the covenant of Abraham. They were under the covenant of Abraham. That was the grace covenant. Any questions? Now you see that അപ്പോൾ ഇവർ ഏബ്രഹാമിക് ആ ഗ്രേസ് കവനന്റിനകത്തു നിന്നുള്ള വിടുതലായിരുന്നു. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വന്നു. when they came to Mount Sinai, they said, you give us the law, we will be obeyed. Are you okay? Now you see that promise. So Genesis 12 to Exodus 31, you can see the whole dispensation was as in the Abrahamic covenant. Abrahamic covenant. നമ്മൾ അവിടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. Are you seeing it? ഓരോ യുഗത്തിൽ ഓരോ കവനന്റ്, ഓരോ ഡിസ്പെൻസേഷന് ദൈവത്തിന്റെ ഡീലിംഗ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. നീ ഇപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവന് അവിടെ പോയി ഒരു വാക്യം എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കൺഫ്യൂസ് ദ പീപ്പിൾ. Are you getting it? നീ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ഹിയർ, ഇവിടുത്തെ ഒരു വാക്യം എടുത്തു, ഇവിടുത്തെ ഒരു വാക്യം എടുത്തു, ഇവിടുത്തെ ഒരു വാക്യം എടുത്തിട്ട് യു ആർ ലിവിങ് ഹിയർ എന്നിട്ട് പറയാ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബൈബിൾ, യു ഹാവന്റ് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡഡ്. You didn't rightly divide it. You're going to confuse people. Okay? Now, so we are here, now entered into the law. എവിടെ വെച്ച ലോ വന്നത്? മൗണ്ട് സീനായി. മൗണ്ട് സീനായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഏതൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കിനും God was punishing them. Right ആയിട്ട് പോയി വായിച്ചു നോക്കണം. It's not like somebody preaching. You need to go and study and then you see that, oh my God, this is real. This is real. Before, when they were in the Abrahamic covenant, they made so much mistakes. അവർ പെറുപെറുത്തു, അവർ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, പക്ഷെ ദൈവം പണിഷ് ചെയ്തില്ല. Because why? They were in the covenant of grace and it was keep adding on to Jesus. Keep adding on to the sacrifice of Jesus. Are we getting it? So when they said, give us the covenant, give us the law, we will be obedient. അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം. അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കിതാ, ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, 3000 പേരാണ്. മോശ പർവ്വതത്തിൽ 10 കൽപ്പന വാങ്ങിച്ച് താഴെ വരുമ്പം ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ യാതൊരു ദൈവത്തെയും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ 10 കൽപ്പനയ്ക്കകത്ത് മോശ താഴെ വരുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലോ is the strength of sin. പാപത്തിന്റെ ശക്തി ന്യായപ്രമാണമാണ്. ഇന്ന് വരെയും വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാത്തവര് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ എന്തോ പറ്റി, ഇവർ പെട്ടെന്ന് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി. മിസ്രൈമിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ വിഗ്രഹം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും വിഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ പോയില്ല. പക്ഷെ മോശയ്ക്ക് 10 കൽപ്പന കൊടുത്തു. മോശ ആ 10 കൽപ്പനയും കൊണ്ട് മല താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് നിൽക്കുക. അവന്മാര് തിങ്ക് ചെയ്താണ് 3000 പേരാണ് മരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പേ
പല മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്നിട്ട് ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തുടരെ അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് പേഴ്സണലി. ഞാൻ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഏബ്രഹാമിക് കവനന്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് ന്യായപ്രമാണം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അടിയാണ് കിട്ടുന്നത്. Are you seeing it? What made the difference? What made the difference? People entered into the law. People say, we can do it. Anytime you say, we can do it, you're going to be enter into a punishment. Are you seeing it? So, നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ യുഗത്തിലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം എത്ര യുഗം കഴിഞ്ഞു? ഫസ്റ്റ് ഇന്നസെൻസ്, കോൺഷ്യൻസ്, ഹ്യൂമൻ ഗവൺമെൻറ്, പ്രോമിസ്, ലോ. ഈ ലോ എവിടം വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാമോ? എക്സാക്ട്ലി. വെരി ഗുഡ്. സി എക്സഡസ് 32 തൊട്ട് ഇനി കാൽവറി ക്രൂശൻ കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷമുണ്ട് ആക്ട്സ് 7 വരെ ഉണ്ട്. Okay, I want you to get this. This is going to change, totally change the way you're going to look at it now. അപ്പം ആ യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ യുഗം കഴിഞ്ഞു. ഈ യുഗം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ യുഗത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഉള്ള എടുത്തിട്ട് ഇവിടോട്ട് കൊണ്ടുവരല്ലേ. Rightly divide it. Study to show, approve unto thyself, rightly dividing the word of God. You must rightly divide the word of God to give the right message of the time. So now we are now here. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. യേശുക്രിസ്തു വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നത്? ഞാൻ ഈ കുറച്ച് വാക്യം എടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇത് ഇനി ആരിലും ഐ വോണ്ട് യു ടു റീഡ് ഇറ്റ്. ഐ വോണ്ട് യു ടു. യേശുക്രിസ്തു 12 ശിഷ്യന്മാരെയും അയക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു 12 ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശുക്രിസ്തു ആ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞെന്തോ? ഡോണ്ട് ഗോ ടു ദ ജെന്റൈൽസ്. നമ്മളാരാ? അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റോളുണ്ടോ? നമ്മൾ നായ്ക്കുട്ടികളാ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഈ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ഒരു വാക്യം എടുത്തിട്ട് നീ യു കനോട്ട് മേക്ക് ദാറ്റ്. ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ആ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ഒരു വാക്യം എടുത്തിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂ കവനന്റ്, ദിസ് ഇസ് ജീസസ് ടോക്കിംഗ്. നോ, റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകരുത്. ക്ലിയർ കമാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ചെല്ലുവീൻ. അപ്പൊ എന്തിനാ യേശുക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ എന്തായിരുന്നു? Only Israel. We are Gentiles. We are not in the radar. We are out of the scope of his coming. I want you to get this point. So if you understand it, when you read Matthew, Mark, Luke, and every statement Jesus said, you have to see, pass it through the cross. Pass it through the cross. Are you seeing it? ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കേക്കാണ് പിതാവാം ദൈവം പുത്രനെ അയച്ചത്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജനനം, 8ാം നാളിലുള്ള പരിച്ഛേദന, അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോന്നും എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. We are Gentiles, far from God. We don't have any covenants. We don't have any promise at that time. We are alienated. Are you getting this point? Okay. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. ഇനി അടുത്ത വാക്യം നോക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു നോക്കണേ. വീണ്ടും ആ സെയിം തന്നെ മാത്യു 15:24. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വായിക്കാം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കും. കെൻ യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്? ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം. ആ ദേശത്തു നിന്ന് ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീ വന്നു. കനാന്യ സ്ത്രീ ഇസ് ജെന്റൈൽ. അവനോട്, കർത്താവേ ദാവീദ് പുത്ര, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമാകുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോട് ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്ക വന്ന്, അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, അവളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അതിന് അവൻ, ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. You see that? You look at this. He was the savior of the whole world, but that particular time, his mission was only focused on the Jewish people. So don't take those verses and apply to those who are living after the cross. Okay? Oh.
എന്നാൽ പോലും കൃപയാൽ അവൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തു. Are you getting it? Now ഇനിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അപ്പം ഇവരുടെ അപ്പം അവരുടെ സുവിശേഷം എന്തായിരുന്നു? ഈ 12 പേരുടെ സുവിശേഷം എന്തായിരുന്നു? Look at the സുവിശേഷം. ഈ 12 പേരെയും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തോട്ടുള്ളായിരുന്നു അവരുടെ സുവിശേഷം. കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട്, അതേത് ഗോസ്പലാ? I want you to get this. That gospel is different. അത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി, മശിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള സുവിശേഷമായിരുന്നത്. ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ. അതായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുവിശേഷം. ഈ 12 പേരെയും യേശുക്രിസ്തു ട്രെയിനപ്പ് ചെയ്തത് ഈ സുവിശേഷമാണ്. I want you to get this point. ഈ 12 പേരെയും back in their mind, we are the people of God, and everybody outside is not, God is not concerned about. That is their thinking. Huh? Huh? Okay, I will read. I'll take that. I want you to see that. I think this is going to bless you. This is going to, I know this is going to bless you. This is going to bless the whole world. Okay, so now that അവനോ മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആരാ നായ്ക്കുട്ടി? നമ്മളെല്ലാം നായ്ക്കുട്ടികളാ. സോ അതെന്തോ ദൈവം അത്? അപ്പൊ നമ്മളെ കൺസേൺ അല്ല. That time you need to know how God works. അപ്പം നീ സുവിശേഷം നോക്കണേ. സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഘോഷിപ്പീൻ. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ സുവിശേഷം. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവീൻ, സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു, സൗജന്യമായി കൊടുപ്പീൻ, മടിച്ചില്ലയിൽ പൊന്നും വേലക്കാർത്തൻ. ഓക്കെ, ആർ യു സീയിങ് ദ ഗോസ്പൽ? അവർ വന്നത് മശിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം. എന്നുകൊണ്ടാണ് മശിഹായുടെ പ്രോമിസ്. യു സീ ദാറ്റ് ടൈം. അബ്രഹാമിന്റെ ടൈം തൊട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോമിസ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് മശിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ കാത്തിരിക്കുക. യഹൂദന്മാർ മൊത്തം മശിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. മശിഹ വന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗോസ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ഹിയർ. Go and preach, heal the sick, raise the dead. That is the gospel that Jesus gave it to the 12 disciples. Now ഇനി an interesting turning point വരുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഒരു വാക്യം എടുക്കാം. You going to see it's like amazing. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിന് ജാതികളോട് സ്നേഹമില്ലെന്നുള്ളതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്തുവായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ, ജാതികൾക്കുള്ള രക്ഷ ഇസ്രായേലിൽ കൂടെ മാത്രം. ഇസ്രായേൽ ആദ്യം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇസ്രായേല് മശിഹായെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ കൂടാണ് ജാതികൾക്ക് രക്ഷ. അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൽ കൂടെയുള്ള രക്ഷ ആണ് ദൈവം ജാതികൾക്ക് വെച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ജാതികൾ എങ്ങനെ രക്ഷയുടെ അനുഭൂതി വരുന്നത്? The plan must be changed. പിതാവിനെയും തിരസ്കരിച്ചു, പുത്രനെയും തിരസ്കരിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവസാനം അവർ തിരസ്കരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് God turned the plan. The mystery is coming now. 13ാമത്തെ ഒരു അപ്പോസ്തലനെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. I get the goosebumps now. 12 അപ്പോസ്തലന്മാരും back of the mind is we are the people of God and we preach salvation is only for us. പക്ഷെ അന്നേരമാണ് ഇവരെ ഇസ്രായേൽ മക്കള് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അനുസരിക്കാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് God has turned the plan. Acts 7 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർ റിജക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ 50-ാം ദിവസം പെന്തിക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഐ ആം ബോൾഡ്ലി സേയിങ് സം ഓഫ് ദ തിങ്സ്. Nothing to do with the body of Christ. 50-ാം ദിവസത്തെ പെരുന്നാൾ, പെന്തിക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ is related to Jewish people. Are you seeing it? അപ്പൊ ചിന്തിച്ചാൽ അപ്പൊ ആ മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കണം, it has nothing to do with me. Why God doesn't care about me? God cares about you, but God's plan was let Israel get saved. Salvation first to Jews. You read the verses? ആദ്യ യഹൂദന്, പിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. യഹൂദൻ ആദ്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ how are we going to get saved? That is how the mystery is coming out through Paul. Are you getting it? ഇനി ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്
ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ, ഐ വാണ്ട് എവറിബഡി ടു റീഡ് ഇറ്റ് നൗ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാന് ഇസ്രായേൽ മശിഹായെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് മശിഹായെക്കൂടെ ഒരു വലിയ നേഷൻ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ലോകം മൊത്തം, ജാതികൾ മൊത്തം ഇസ്രായേൽ യഹൂദനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം, ഓ മൈ ഗാഡ്, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് വേണം, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ വേണം. I see a totally different change now. I wanted that same God I wanted. That's how the whole world should have been saved, through Jewish people, Jewish nation. So I want you to read this verse. Okay. I want somebody to read Malayalam വായിക്കാൻ അറിയുന്നത്, മലയാളത്തിൽ വരും. Are you seeing it? ഒരു യഹൂദന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഞാനുമേ പിടിച്ച് 10 ജാതികൾ പറയും, എനിക്കും വേണം ആ ദൈവത്തെ. That was the plan of God. Through Jewish nation, the whole Gentiles would get blessed. Through that nation. I want you to read this. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ആ കാലത്ത് ജാതികളുടെ സകല ഭാഷകളിൽ നിന്നും 10 പേർ ഒരു യഹൂദന്റെ വസ്ത്രാംഗം പിടിച്ച്, ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ പോരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. This was the plan of God. സെക്രിയാവില് പ്രവചിച്ച് പറയുകയാണ്, this is the plan of God. ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച്, ഈ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് വാസ് ഹിഡൻ. I want you to get this point. This is a big point. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nowhere revealed the plan of God to the Gentiles apart from Jewish people, Jewish nation. Are you getting it? Though it is in Genesis 1, 2, 3, the division of Eve from Adam, it is there. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജാതികളെ കുറിച്ചുള്ള, എങ്ങനെയാണ് യഹൂദനെ കൂടെ അല്ലാതെ ജാതികൾക്കുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കെപ്റ്റ് സീക്രട്ട്, ഹിഡൻ ഫ്രം ദ ഏജസ് ഫോർ അവർ ഗ്ലോറി. Are you getting it? Want to get this? ഇത് കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? So and I'll take one more verse. There is so much to explain it, but I'm not getting. Okay, ഇനിയും ആരെങ്കിലും, ഞാൻ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ. നീ യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളോട് എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രായേലിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചു വരുത്തേണ്ടതിനും എനിക്ക് ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നത് പോരാ, എൻ്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്ക് പ്രകാശമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. Are you seeing my verse? ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം വെച്ചിരുന്നത് ജാതികൾക്ക് പ്രകാശമായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന, എന്നാൽ ആ ജാതികളുടെ രക്ഷ ഇസ്രായേൽ കൂടെ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തു എങ്കിൽ തന്നെയും ആക്ട് 7 നമുക്ക് കാണാം, ഇസ്രായേൽ തൻ്റെ മശിഹായെ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ആക്ട് 7 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് the plan is changing. The plan. Are you following me? Are you following me? Huh? Okay. ഇനിയും it's like, look at this. This will be opening up so much of revelation coming. I'm telling you, it's going to pack you with so much of revelation. This will be little, I don't know, you can go through it. Okay, now, look at this. These are the different dispensations. Don't try to connect with everything. I only wanted you to get to here. See, ഇവിടെ കണ്ടോണേ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പം ആക്ട്സ് 2 to 7 വരുവാണെങ്കിൽ 12 ശിഷ്യന്മാരും പ്രീച്ച് ചെയ്യുക, ഗോസ്പൽ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം, ഗോസ്പൽ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം, ഗോസ്പൽ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം, ഗോസ്പൽ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം. I want you to get this from gospel of the kingdom. What they were preaching? Gospel of the kingdom. The kingdom is coming. Repent, baptize, change the way you think. And now 7 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. 9 വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് 13ാമത്തെ അപ്പോസ്തലൻ വരുന്നത്. 13ാമത്തെ അപ്പോസ്തലൻ വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് 13ാമത്തെ അപ്പോസ്തലനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നത്? 12 പേരെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് 12 പേരുടെയും ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഇസ് ജെൻഡേഴ്സ് ആർ ഔട്ട്കാസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ
പൗലോസിന് പോലും പത്രോസിന് പോലും പത്രോസിനെ ദുപ്പട്ടിക്കകത്തു നിന്ന് ഒരു 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 ഇത് കാണിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞ എഴുന്നേറ്റ് അറുത്ത് തിന്നുക, ഞാൻ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ നീ മലിനമെന്ന് എണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൗലോസിന് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പത്രോസിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Are you getting it? Now I'm going to take some verses. It's going to blow up your mind. As I do it always, I want it to blow up. Okay. Now, ഇനിയും here comes our apostle Paul. I was like, oh, he's my apostle. Why? There is a reason why it is. അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചതായ പൗലോസ്. അപ്പം ദമാസ്കസിന്റെ പടിവാതിൽക്ക് വെച്ചായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ജീസസ്. ആദ്യം പൗലോസിന് ദൈവം കൊടുത്തതായ റെവലേഷൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ശൗലേ ശൗലേ, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് തന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന്, നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ആകുന്നു. അപ്പൊ പൗലോസിന്റെ ആദ്യത്തെ റെവലേഷൻ നോക്കണം, ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. Are you getting it? കർത്താവ് നീ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഞാനിവിടെ സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുമുണ്ട്, നിന്നെ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? എടാ, അവനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ എനിക്ക് വേദന എടുക്കും. വി ആർ വൺ ബോഡി. Are you getting it? പൗലോസ് അതുകൊണ്ടാണ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ആദ്യം പൗലോസിന് കൊടുത്ത വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. വേറെ ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? They don't know. They never talked about the body of Christ. Okay? Okay, I'm just going very fast. Like, ini aduthathu, now you see that. This is going to be a clear picture. ഇനി ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയാ, നിങ്ങൾ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കും, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കും, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതെയും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാതെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് മനം തിരിയാതെയും ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു. The whole nation of Israel, where God expected the salvation first to the Jew and from the Jew to the Gentiles, but they rejected it. ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു, അവരുടെ ചെവി കേൾപ്പാൻ മന്ദമായിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പറക എന്നിങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരി തന്നെ. ആകയാൽ ദൈവം തൻ്റെ ഈ രക്ഷ ജാതികൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ കേൾക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുകയും. You see the turn around? You turn around? Are you seeing it? I want you to connect the picture. Everybody getting it? Acts 28 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് the whole is shifted. Are you seeing it? ആകയാൽ ദൈവം തൻ്റെ രക്ഷ ജാതികൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ കേൾക്കും എന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുകയും. The whole gospel is changed now. Are you getting it? So where is your focus now? On dispensational wise, where is your actual message that is written to you is written from? Mid of Acts. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പകുതിയാകുമ്പം വരുന്നു 13ാമത്തെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വരുന്നു മിസ്റ്ററി ഗോസ്പലുമായിട്ട്. ബിക്കോസ് ജാതികളുടെ രക്ഷ ഇസ്രായേലിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു, ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിൽ. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ റിജക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് now God's plan to the Gentiles has been initiated through Apostle Paul. So now you see the difference. Now you see the difference. Why Paul says that my gospel. Are you see that? My gospel. Go research it. My gospel. What is Paul? What are you talking about? My gospel. It's a different gospel. Gospel is the revelation of the Jesus Christ. It's not about the 3.5 years ministry അകത്തുള്ള അറിവല്ല. ഇത് the revelation of the mystery of Christ. Are you getting it? Are you getting it? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിനെ നമ്മൾ emphasize ചെയ്തത്? Not because of we are going to elevate Paul. We are elevating Jesus Christ. The only way you can elevate Jesus Christ is elevate Paul's ministry. Are you getting it? അപ്പോൾ now it is very clear. Acts 28 ആയപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു? Gentiles. The body of Christ. And that's how we are in the body of Christ. We don't need any Jewish person to get into the body of Christ direct.
Before it was യഹൂദന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം പിടിച്ചോണ്ടായിരുന്നു അകത്തോട്ട് കയറേണ്ടത്. Now we are in. This is the gospel. That true gospel. So when you look at the 12 apostles preach a different gospel. But now the new man, Paul, the apostle to the Gentiles, he is preaching another gospel. That is the gospel that you and me have to believe it. Huh? Now I'm just going fast. Okay? Now you know apostle I want you to read this verse. ഇത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യേ. I want everybody to get in. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. It's not after man, because he didn't learn anything from the other 12 disciples. He was not with Jesus at the time when Jesus was in 3.5 years ministry. Want you to get this point? I didn't learn anything from anybody. Okay, next verse. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus. അത് ഞാൻ മനുഷ്യരോട് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, പഠിച്ചിട്ടുമില്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്. ഇതാണ് സുവിശേഷം. ഇനി നോക്കിയാണ് തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആരോടും ചോദിച്ചില്ല. എനിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പാട് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആരോടും ചോദിച്ചില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വെന്റ് ഔട്ട്. ഇനി ഒരുന്നുണ്ട് അനദർ ഗോസ്പൽ എന്നുള്ളത് ശിബോടെ സെർച്ച് ചെയ്യണേ. ഇവിടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗോസ്പൽ അല്ലാതെ, ഞാൻ പ്രീച്ച് ചെയ്തതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ സുവിശേഷമായിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്ത അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഇനി ഓരോരുത്തരെടുത്തിട്ട് ഈ വാക്യം എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാതെ പോളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എതിരായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗെറ്റ് ദിസ്. യു നീഡ് ടു നോ ഇറ്റ്. എന്നാൽ ഓക്കെ, എല്ലാവരും എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട്, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് ഓഫ് ജീസസ് ഓൺ ദ ക്രോസ്. ആ സുവിശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സുവിശേഷമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. Because he was so bold, he know the dispensation is changed. God has changed. God's focus towards Jewish nation has been changed to the Gentiles. Now we are in the dispensation of the grace. Are you getting it? Okay. ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. അത് വേറൊരു സുവിശേഷം എന്നല്ല, ചിലർ നിങ്ങളെ കലക്കി ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം മറിച്ചു കളയാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അത്രേ. ഇനി അതെടുത്ത് വച്ചനെ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് വിപരീതമായി, ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെടും. can you see it? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. Can you believe how bold he is? He knows what he is preaching is totally different from what the other 12 apostles preached. So he has to be bold, he has to be confident, he has to make strong statement so that people know who is the right gospel now. Are you getting it? അനത്തിമ എന്നാ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. You see that why Paul is so important? Why we are elevating the ministry of Paul? Not because we love Paul, because it reveals the mystery gospel. Verse 3, he's already talking about grace be to you and peace from Yes. Yeah. അപ്പൊ ഇത് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം, ഈ 12 കിട്ടിയത്. ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യെരുശലേമിൽ പോയി അവരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗോസ്പലും പോളിന്റെ ഗോസ്പലും സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അവർ വലിയ ആൾക്കാരാണ്. പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ എത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണെന്നില്ല, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം മൈ ഗോസ്പൽ, എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവവചനത്തിനകത്തുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ദൈവവചനത്തിനകത്ത് ഒരു വാക്യം എടുത്തുണ്ട്, മത്തായി മാർക്കോസ് ലൂക്കിലെ ഒരു വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ഇവന്മാരെന്തോ ഈ പോളിന്റെ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നത്. നോ, ദേർസ് എ റീസൺ. റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ്.
Study it. You need to earn. ചുമ്മാതെ എന്തെങ്കിലും 2 മിനിറ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ എടുത്തുള്ള ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ വേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു നോ. ദിസ് ഈസ് എ സീരിയസ് തിങ്. ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിട്ട് നിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ദർസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ. അതിനേക്കാൾ സീരിയസ് തിങ് ആണ് ഒരു ദൈവവചനം പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് ആത്മാവുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഹയർ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷൻ. ഒരാൾ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ നെവർ വാണ്ടഡ് ടു ടീച്ച്. ഒരാൾ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹയർ റെസ്പോൺസിബിൾ. ഐ ആം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എവറിബഡി സോൾ. വാട്ട് ഐ ആം പ്രീച്ചിങ് ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. Because I need to study a lot, I need to meditate it, I need to make sure that it is aligned with the big picture. That's how we read it. Are you seeing it? ഇതൊരു ചെറിയൊരു പൊസിഷൻ അല്ല. When you're teaching people, when you are making other people understanding this mystery, you need to very sure. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതല്ലാതെ വേറെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു. അതെന്തോ കോൺഫിഡൻസാ പൗലോസേ? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത് റോങ്. അവന് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. Are you seeing it? നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഈ ദൈവവചനത്തിനകത്ത് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയുടെ സഭയിലുള്ള പൊസിഷൻ വെച്ച് അയാളുടെ ദൈവവചനം അളക്കല്ലേ. ഇപ്പോൾ 25 വർഷം ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിച്ചു, ഞാൻ PhD എടുത്തു. നോ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. അത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയും, നമ്മുടെ ഈ സോ ആൻഡ് സോ പേഴ്സൺ ഇത്രയും വർഷം ദൈവവചനം പഠിച്ചു, ഈ പുള്ളി ഇതല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് എനിബഡീസ് ഡിഗ്രി. അത് തന്നെയാണ് പൗലോസ് പീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അവൻ വലിയ ആളൊക്കെ ആയിരിക്കാം, 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ അവൻ വലിയ നേതാവായിരിക്കാം. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ദ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ്. The gospel has been moved. The salvation plan has been moved to the Gentiles. Now the gospel is changed. അപ്പം 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, എനിക്കതിനകത്ത് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. ഞാൻ നായ്ക്കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളായിരുന്നാണ്. എനിക്കതിനകത്ത് യാതൊന്നുമില്ല. സോ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ റിട്ടൺ ഫോർ അസ്. നിനക്ക് വേണ്ടിയുണ്ടാ, റിട്ടൺ ഫോർ യു. Again I say, I wanted to say 66 books of the word of God is written for you. But what is specifically written to you is the Pauline epistles. That is the only epistles that is passing through the cross 100%. Any bold statement, ഇതിൽ bold ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം. Because you get so confident. Like നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ മൈ ഗാഡ്, ഇത് പറ്റത്തില്ല, ഇത് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ദ ഗോസ്പൽ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൈ ഗോസ്പൽ, മൈ ഗോസ്പൽ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, പൗലോസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ശിഷ്യന്മാരിലെ പൗലോസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഫോളോ മീ ആസ് ഐ ഫോളോ ക്രൈസ്റ്റ്. എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഐ ആം ഫോളോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ്, യു ഫോളോ മീ ആസ് ഐ ഫോളോ ക്രൈസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ അടുത്ത 12 ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇല്ലേ? നോ, ദേ ഡോണ്ട് സേ ഇറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. റോമൻസ് 6 ഒക്കെ എന്താ ഇത്? യേശുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചു, യേശുവിനോട് കൂടെ ഞാനും അടക്കപ്പെട്ടു, യേശുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഞാൻ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു, ന്യായപ്രമാണത്തിന് മരിച്ചു, സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു, എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏത് അപ്പോസ്തലനാണ് പ്രസംഗിച്ചത്? ഏത് അപ്പോസ്തലനാണ് പ്രസംഗിച്ചത്? Only Paul. We are not elevating Paul. Again, I wanted to, those who listen to me, I'm not elevating Paul, I'm elevating Jesus Christ and his finished work on the cross. That is the message now. അതുകൊണ്ടാണ് പോൾ പറഞ്ഞത്. Now, I'll finish it quickly. ഇനി we are going to same message തന്നെ we're going to continue. Oh, so much. I have so much to say it. See, പോൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കണേ. പോളിന് പോയി നോക്കിയാൽ മതി. ടൈം പാസ്റ്റ്. പോള് നമ്മൾ 7 ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചെങ്കിലും പോൾ പറഞ്ഞു ടൈം പാസ്റ്റ്, ബട്ട് നൗ ആൻഡ് ദ ഏജ് ഇസ് ടു കം. Time passed, but now, where we are now? But now, we are in this spirit. We are here. The gospel of grace. We are not in the gospel of the kingdom. Here they were preaching the gospel of circumcision. We are preaching the gospel of grace. The mystery. Paul with the body of Christ. Are you seeing it? Are you seeing it? ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വെൻ ജാതികളുടെ സംഖ്യ തികയുവോളം ഇസ്രായേലിന്റെ കണ്ണ് കുരുടായിരിക്കുന്നു. ജാതികളുടെ സംഖ്യ തികയുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു? ജാതികളുടെ സംഖ്യ
തികഞ്ഞു കഴിയുമ്പം, once the last person who is supposed to be in the body of Christ as per his foreknowledge, the body of Christ will be lifted up from earth. I'm excited to see those days. പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പേ കൃപയുടെ ഭയങ്കര ഒരു വലിയ അഭിഷേകം ലോകത്ത് നടക്കാൻ പോവാ. വലിയൊരു ആഘോഷം, കൃപയുടെ ആഘോഷം നടക്കാൻ പോവാണ്. ഓ, ഇത് റാപ്ചർ കഴിഞ്ഞു. റാപ്ചർ, then the rapture will happen. We will be shaken up. Now ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളെ ഇല്ലേ സഭയെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഹെവൻലീസാ. നമ്മൾ ഭൂമി തിരിച്ചു വരും. നമ്മൾ ഭൂമിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരത്തൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ വരാം, വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ വിൽ, യു ക്യാൻ കം ബാക്ക്. കം ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഹെവൻലി ബീയിങ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഹെവൻ. യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി സിറ്റിസൺ ഓഫ് എർത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. യു ആർ ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഹെവൻ. യു ആർ സീറ്റഡ് ടുഗദർ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്. വി ആർ ദ ഹെവൻലി ബീയിങ്സ്. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ ഇനി നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 7 year ട്രിബുലേഷനും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇസ്രായേലും യേശുവിൽ വരും. ഓ, ആ വാക്യം ഞാൻ കാണിക്കാം. ഒരൊറ്റ ഇസ്രായേൽ പോലും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So where are we now? I want to close it now because we are going to continue this. This is going to be like a rest of my life teaching. So are you getting it? So we are here. Once that fulfillment of the total number of the body of Christ members has been fulfilled, the church will be lifted up. Church will be lifted up. We are the heavenly beings. And then ദൈവത്തിൻ്റെ കിങ്ഡം പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ല. Acts 2 വന്നപ്പം വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാ. കിങ്ഡം ഇൻ എർത്ത് and the heavenly beings and earthly beings. Are you seeing it? Now we'll close it. So I'll wrap up now. Okay, ഒരു വാക്യം കൂടെ. ഒറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വാക്യം സോ പവർഫുൾ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുക, ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല. Can you see what a confident statement he's saying? എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്? I preach Christ crucified. I'm not preaching Christ Jesus on his 3.5 ministries. That was a different dispensation. I'm preaching Christ crucified. My message is from the Christ on the cross. Are you getting the difference? I preach Christ crucified. Several times Apostle Paul has been repeated several times. I preach ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Why, Paul? But Paul, are you not interested in Jesus who is living 3.5 years? Are you not interested, Paul? That's a different dispensation. Are you the body of Christ? What is more important to you? I wanted you to spend so much time in the Pauline epistles. I'm not saying that don't read the other part. You must read it, but this has to be the place where your faith has to be built on, rooted in Christ. Are you seeing it? That 13 Pauline epistles, you have to read it back and forth, back and forth, back and forth. Your faith will rise up. I experientially have seen it. Anytime I get out from Pauline epistles, I can see my faith drops. എപ്പോൾ ഞാൻ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്ന് ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എൻ്റെ ടൈം കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് സംതിങ് ഇസ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശൗര്യം കുറഞ്ഞു. പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനം നിങ്ങൾ രാവിലെ വായകളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. അകത്തുനിന്ന് ഒരു വലിയ സിംഹം ചാടി വരുന്ന പോലെ, യെസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഗോസ്പൽ, ദിസ് ഈസ് ദ ഗോസ്പൽ. ഈ ഒരു ഗോസ്പൽ വിളിച്ചു പറയാനാണ് നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. Are you getting it? Did you get the big picture? അപ്പോൾ പൗലോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഡപ്രകാരം അറിയാഞ്ഞത്? ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് ജഡപ്രകാരം അറിയണ്ട, because that is a different dispensation. Now Christ, യേശു ലോകത്തിൽ വന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ യേശു മരിച്ചതും യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റും ലോകത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. Jesus came for the lost sheep of Israel, but he died and resurrected for the whole world. So that is why we are in the body of Christ. Are you seeing it? We'll close it. I'll wrap up once again. Okay, so first, how do we start with? Genesis 1, 2, 3, the big picture. If you see, it doesn't, any revelations that you get, if that doesn't align with the big picture, get it out. Don't spend too much time on it. Just get it out. It will come back. If it is God's plan, it will come back. I see it every time. What I see is like when I listen to somebody's message, like even the retreat message, I listen to it.
And then I don't pressurize myself to learn anything from it. I just let it go. Maybe second time I'll listen to it. Then all of a sudden, if it is God's truth, oh, something great there. Then it'll let me lead. The Spirit will lead me to go and listen to it again. And then I go dig deeper. Are you seeing it? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പുതിയ റെവലേഷൻ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പം നമ്മൾ കാണിക്കും. You take that puzzle piece, put it on that big picture. Then you'll say, oh, it's well aligned with the big picture. രണ്ടാമത് spirit, soul and the body. If you don't know how to divide spirit, soul and body, you're going to confuse the entire body of Christ. Spirit, what is written for spirit, what is written for the body, what is written for the soul, you must be able to rightly divide it. And then finally pass it through the cross. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് pass it through the cross എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് why we keep preaching the finished work? Your ability to pass it through the cross is only the depth of your knowledge of the finished work. Are you seeing? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു പോയിന്റാണ് പറഞ്ഞത്. Your ability to pass it to the cross without any mistake is that knowing deeper of the finished work of Jesus on the cross. That's why the body of Christ has to keep preaching the finished work. Finished work. What happened on the cross? So you know that it happened on the cross. So it has to be filtered there. It cannot come out. Because you know it's done. It's done. It's done. Why? If it is if it doesn't pass it through the cross, no, it's not for you. And why Pauline revelation? Why Pauline revelation? I explained it. The 12 apostles had a different gospel. It is in the Bible. 3.5 years. The gospel of the kingdom of God. But in Acts 7, you can see that God's plan is changing. Because of the rebellion of Israelites, now God's plan, the salvation to the Gentiles, apart from the Jews. God's plan for the salvation of the Gentiles was through the Jewish people. That is the one which was revealed in the word of God. പഴയ നിയമത്തിൽ റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് this was hidden from the beginning of time and it was appointed me to preach this message and that is my gospel. So now ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, your gospel is what Paul preached. Your gospel is what Paul preached, not the other 12 apostles preached. You can read it, but you must rightly divide the word of God so that you will get the approval from God. Okay, let's all stand up.